May God's name be glorified. Without further introductions, shall we turn to our study on the Gospel of John, and we are now in chapter 7. We will touch from verse 11 to 24. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 11 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, യേശു രഹസ്യത്തിൽ കൂടാര പെരുന്നാളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. He goes to the Feast of Tabernacles in private. So let's understand this feast from the Old Testament and its celebration during the time of Jesus. പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ഉത്സവം എന്താണെന്നുള്ളതും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടതെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. This feast was observed in the 7th month of the Jewish calendar. Remember that there are 3 cycles of harvest for the Jews. യവത്തിൻ്റെ കൊയ്ത്ത് വരുന്നത് പെസഹയുടെ ഉത്സവത്തിലാണ്. The barley feast happens, or the barley harvest happens at the time of the Passover. പിന്നീട് ഗോതമ്പിൻ്റേത് വരുന്നത് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലാണ്. The wheat harvest happens in the day of Pentecost, or in that season. And then the season of pomegranates, grapes and the olives comes at the 7th month. 7-ാമത്തെ മാസത്തിലാണ് പോമഗ്രനറ്റ്, മുന്തിരി, ഒലിവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൊയ്ത്ത് വരുന്നത്. ഇത് ലെവിറ്റിക്കസ്, ലേവ്യ പുസ്തകം 23 നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. In the 7th month, which is an indication of completion, sanctification and rest, all of Israel is summoned on the first day of the month through the Feast of Trumpets. 7-ാമത്തെ മാസത്തിൽ, അതായത് പൂർണ്ണതയുടെയും ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെയും വിശ്രമത്തിൻ്റെയും ഒരു അടയാളം എന്ന രീതിയിൽ 7-ാം മാസത്തിൽ കാഹളമൂതുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും കൂട്ടിവരുത്തുകയാണ്. And in that month, from the 15th to the 22nd day, this is observed. This feast is observed. ഈ ഒരു ഉത്സവത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാരണങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. Number 1 reason, they rejoice because God has accepted the atonement sacrifice that the high priest had offered for himself and for the people. ഓർക്കേണ്ടത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. 15th of the 7th month till the 22nd. That's when the Feast of Tabernacle happens. The Day of Atonement happens on the 10th day of the 7th month. Meaning, 10-ാമത്തെ ദിവസം മഹാപുരോഹിതൻ തനിക്കായിട്ടും ജനത്തിനായിട്ടുമുള്ള യാഗം അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജീവനോടെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നിന്നും പുറത്തു വന്നത് ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ്. That's the first reason. The second reason is they rejoice because they remember God's blessings on the produce and the works of their hands as they gathered in the produce from the threshing floor and the wine press. കളപ്പുരയിൽ നിന്നും ഈ കൊയ്ത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി വരുത്തുമ്പോൾ അവരുടെ കൊയ്ത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് അവർ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. That's the second reason. The third reason is that they rejoice at the remembrance of the fact that God redeemed Israel and caused them to dwell in tents during their journey to the promised land. മിസ്രൈമിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിച്ചിട്ട് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ദൈവം അവരെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ്, അതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. So in this festival that is observed within a week of the Day of the Atonement, they rejoice at their fact that the God is their creator, sustainer and redeemer. ഈ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ യാഗം സ്വീകരിച്ച ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇവർ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ദൈവം അവരുടെ സൃഷ്ടാവാണ്, അവരുടെ പരിപാലകനാണ്, അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്. ഇതെല്ലാം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ ഉത്സവ നാളിലെ ആദ്യത്തെയും ഒടുക്കത്തെയും നാളിലെ മഹാസഭ കൂടിയവരുവിലാണ്. It's in the holy convocation that they are remembering these things. Yet, within the background of this festive occasion, the Pharisaic religion is at display. ഈ ഉത്സവങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു സന്ദർഭത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരീശ മതത്തിൻ്റെ പല
പ്രദർശനങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So that's what we are looking at in this passage. Number one, the Pharisaic religion contains so much of external expressions of piety. പരീശ ഭക്തിയിൽ നാം കാണുന്നത് ഭക്തിയുടെ ബാഹ്യമായ അനേകം പ്രദർശനങ്ങളാണ്. അതായത് ഉത്സവം അവർ ആചരിക്കുന്നു, ഉള്ള എല്ലാ ആചാരങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഈ അറ്റോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദെയർ ഓൺ ദി ഔട്ട് സൈഡ്. ബട്ട് ഓൺ ദി ഇൻസൈഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ടു സപ്രസ് ദ നോളജ് ഓഫ് ഗോഡ് ത്രൂ വയലേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ തടഞ്ഞു വെക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. Why do they come to the temple? They had gone to the temple with the intention to kill Jesus. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മന്ദിരത്തിൽ വരുന്നത്. It's after the day of atonement that they are coming to the temple, and their intention to come to the temple is to kill Jesus. They don't find that wrong. അതിലൊരു തെറ്റും അവർ കാണുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം. They were okay with having murderous intent for over a year. ഒരു വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഒരു കൊലപാതക ഉദ്ദേശം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നതിനെ പറ്റി അവർക്ക് യാതൊരു ചിന്തയുമില്ല. എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ ദി ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് had come out alive barely a week before. This is one thing that you must notice. Second thing, those under the Pharisaic religion operate and are guided by what man will think and do. മനുഷ്യൻ എന്ത് ചിന്തിക്കും, മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരീശ ഭക്തിയിലുള്ള ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. They fear man. They fear man. Look at verse 13 in there. Yet no one was speaking openly about him for fear of the Jews. See, by the time chapter 7 comes, Jesus was quite popular in Judea. And there was a lot of talk and muttering about Jesus. യേശു വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി സംസാരം ചെയ്യുന്നതുമുണ്ട്. ചില വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ്, മറ്റു ചിലവർ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു ചതിയനാണെന്ന്, a deceiver. They thought about him as a deceiver. And according to the Talmud law, somebody who deceives, that person is punishable by stoning. മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്നുള്ളതാണ് തൽമൂദ് നിയമങ്ങളിലുള്ള കാര്യം. So we see that those who held a good opinion about him didn't speak openly. യേശുവിനെ പറ്റി നല്ല ഒരു അഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തുറന്നു പറയാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. യഹൂദ നേതാക്കളെ പേടിച്ചിട്ടാണ്. So what do you see in Pharisaic religion or any man-made religion in fact? No freedom to have an opinion because you risk being framed or being harmed for something that goes against autocratic leadership. സ്വേച്ഛാധിപതികളായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരെ പേടിച്ചതുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു മതം, അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. After 3 days of being in private, Jesus went up to the temple and started teaching. The Jews marvel at how Jesus has learning when he hasn't had formal rabbinic training. മറ്റ് റബിമാർക്ക് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാതിരിക്കെ ഇത്തരം ഒരു ടീച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു ആശ്ചര്യമാണ്. കാരണം മറ്റ് ശാസ്ത്രിമാർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു, and that was authority. Jesus spoke with such authority that the scribes didn't have. 16ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. Verse 15 and 16. The Jews then were marveling, saying, "How has this man become learned, not having been educated?" So Jesus answered them and said, "My teaching is not mine, but from him who sent me." ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നമുക്ക് 3 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. One question is Jesus denying his deity? Second, is he denying all sorts of connection with what he is teaching? Third, what did Jesus mean in saying, "It's not mine, but his who sent me"? 3 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. താൻ തൻ്റെ ദൈവത്വം നിഷേധിക്കുകയാണോ? 2, താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് ഒരു ബന്ധവും എനിക്കില്ല എന്നാണോ താൻ പറയുന്നത്? 3,
അത് എൻ്റേതല്ല, എന്നെ അയച്ചവൻ്റേത് എത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യം നോക്കാം. വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ്. ജീസസ് meant that his teachings, he is not teaching anything that has no origins with God. ദൈവത്തിൽ ഉറവിടമല്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ല താൻ പറയുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എവറിത്തിങ് ഹി സേസ് ഇസ് ഫ്രം ഗോഡ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാൻസ് ട്രഡീഷൻസ്. മനുഷ്യൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടല്ല താൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം മാൻ. അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നത്. പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ സിനഗോഗുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദേ ഡിറൈവ് ദർ അതോറിറ്റി ഫ്രം ദർ ഫോർ ഫാദേഴ്സ്. പിതാക്കന്മാരിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദേ ഡോണ്ട് ഗോ ആൻഡ് ബേസ് ദർ ടീച്ചിങ്സ് ഓൺ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. ദേ ബേസ് ഓൺ ദ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഹു കെയിം ബിഫോർ ദം. ആൻഡ് ദസ് ദേ വർ ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് എ ട്രൂ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഫാദർ. ഇത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ അവർ തുടർമാനമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പിതാവിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്നും അവർ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. Whereas Jesus teaches everything on the authority that he received from the Father. പിതാവിൽ നിന്നും തനിക്ക് ലഭിച്ച അധികാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താൻ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. So in other words, he was not like any other religious leader who got their teachings from men. He was sent by the Father. താൻ പിതാവിൽ നിന്നും അയക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ബാക്കിയുള്ള മത നേതാക്കൾ അവരുടെ ഉപദേശം മനുഷ്യരിൽ നിന്നുമാണ് അവർക്ക് ലഭ്യമായത്. Now the second question was he denying all sorts of connections with what he was teaching? Or in other words, was he just a messenger or the owner of the message? താൻ കേവലം ഒരു സന്ദേശവാഹകനാണോ അതോ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഉടമയാണോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. Jesus affirms that his teaching is from himself. He is God who pre-exists everything and has caused everything to exist. See, when he is saying his teaching is not his, he is not disconnecting himself from what he is teaching. It is his, but it is more, but on a higher level it's from the Father. It is also his. തൻ്റേതും കൂടിയാണ്. See, he is God who pre-exists. സകലത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേ താൻ ഉണ്ട്. അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് 1 മുതൽ 3 വരെ വായിക്കുന്നത്. We see that he pre-exists everything. Chapter 1 verse 1 to 3. He caused everything to exist and he is the life giver of all of mankind. മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്ന ജീവൻ നൽകുന്നവനാണ് ഈ വചനം. So Jesus is not someone who got these teachings at a particular time of his existence. തൻ്റെ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ലഭ്യമായ ഉപദേശങ്ങളല്ല ഇവ. തനിക്ക് ആരംഭമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു സമയത്തല്ല ലഭിച്ചത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് there with him. Being the possessor of divine perfection for eternity along with the Father and the Spirit, Jesus' teachings are eternal in scope and therefore they are his too. താൻ പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ നിത്യതയോളം പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ടും സാരാംശത്തിൽ ഒന്നായതുകൊണ്ടും തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് നിത്യതയുടെ ഒരു പരിവേഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തൻ്റേതും കൂടിയിട്ടാണ്. So, when he says his teaching is not mine, he's not meaning that he has a beginning. The others have a beginning. He doesn't. That's the point of what he's trying to say. Now, along with this fact, Jesus affirms that he doesn't act independently from the Father. ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും താൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ. താൻ പിതാവിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. So, how should we understand verse 16? My teaching is not only mine, but also his who sent me. 16ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ ഉപദേശം എൻ്റേത് മാത്രമല്ല, എന്നെ അയച്ചവൻ്റെയും കൂടിയിട്ടാണ്. That's how we should understand. Therefore, there is no denial of his deity in the statement that he makes in verse 16. 16ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ? താൻ തൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. So we saw that Jesus' teaching has credibility because it comes from both Jesus and the Father who sent him. അയച്ച പിതാവിൽ നിന്നും അയക്കപ്പെട്ട യേശുവിൽ നിന്നും ഈ ഉപദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് വിശ്വസനീയതയുണ്ട്. So in verse 17 and 18, if anyone is willing to do his will, he will know about the teaching, whether it is of God or I speak from myself.
He who speaks from himself seeks his own glory, but he who is seeking the glory of the one who sent him, he is true, and there is no unrighteousness in him. യേശുവിൻ്റെ സംസാരം സ്വർഗീയമാണോ ഭൗതികമാണോ എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള അടുത്ത മാനദണ്ഡമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. This in verse 17 and 18 is a yardstick to check on whether Jesus' messages are heavenly or earthly in nature. So we have two statements. The one who speaks on his own authority seeks his own glory. സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം മഹിമയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു. And this statement fits the Pharisees and the scribes, who derived their authority from men and sought man's glory. ഈ പ്രസ്താവന, അതായത് 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം, അത് പരീശന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് യേശു പറയുന്നത്. കാരണം അവരുടെ അധികാരം മനുഷ്യരിൽ നിന്നും അവർ കാംക്ഷിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വമാണ്. The second statement, the one who seeks the glory of him who sent him is true, and in him there is no falsehood. ഈ പ്രസ്താവന വരുന്നത് യേശുവിനെ പറ്റിയാണ്. Because Jesus made it his mission to glorify the one who sent him. പല ആവർത്തി താനത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുക തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഭോജനം. My food and drink is to fulfill the will of him who sent me. So if the second statement has to fit somebody, that has to be only Jesus. Jesus' teachings had credibility because he is true, and in him there is no falsehood. താൻ സത്യമായതുകൊണ്ടും തന്നിൽ ഒരു ഭോഷ്കുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും തൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് വിശ്വസനീയത ഉണ്ട്. These are claims to deity, as Jesus claims moral purity and sinlessness in nature. താൻ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തെ അവകാശപ്പെടുകയും തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പാപരഹിതനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ താൻ തൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ജീസസ് ഇസ് ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ്, ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഇൻ ഹിം ദർ ഇസ് നോ ഫാൾസ്ഹുഡ്, ദോസ് സെയിം തിങ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഫാദർ. യു സീ വേഴ്സ് 28. Then Jesus cried out in the temple, teaching and saying, "You both know me and know where I am from, and I have not come of myself, but he who sent me is true, whom you do not know." യേശു സത്യമായതുപോലെ തന്നെ അയച്ചവനും എന്താണ്? സത്യമാണ്. Jesus is true, and so is the one who sent Jesus. We now continue to see more of the features of the Pharisaic religion. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പരീശ ഭക്തിയുടെ മറ്റ് സവിശേഷതകളാണ്. Number one, we are coming more from what we have left over earlier. Christ is misrepresented here. പരീശ ഭക്തിയുടെ ഒരു തെളിവ്, ക്രിസ്തുവിനെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ. When the people come face to face with the Word who became flesh, what do they think of him? They think of him as unlearned. വചനം ജഡമെടുത്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയെപ്പറ്റി ഇവരെന്താണ് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? പഠിത്തമൊന്നുമില്ല, വലിയ പ്രാഗൽഭ്യമൊന്നുമില്ല. As Jesus exposed their intention to kill him, അവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് യേശു തുറന്നു പറഞ്ഞു. He openly told them, see in verse 19, "Did not Moses give you the law? And yet none of you does the law. Why do you seek to kill me?" ഇത് അവരുടെ ഒരു അംബീഷൻ എന്നുള്ളതാണെന്നുള്ളത് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രകടമാണ്. In verse 1, the Jews were seeking to kill him. Jesus openly said that to them. അത് പ്രകടമാക്കിയപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉത്തരം എന്താണ്? In verse 20, the crowd answered, "You have a demon. Who seeks to kill you?" അവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ യേശുവിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഭൂതം ബാധിച്ചവൻ, demon possessed. Ironically, this was the same crowd that marveled at his teaching. അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട അതേ ജനത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? ഡീമൺ പോസസ്ഡ്. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പറ്റിയും ഇതേ കാര്യം തന്നെ മത്തായി 11:18 പറഞ്ഞു. അതേ കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. യേശുവിനെ ചതിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. They call him a deceiver and they malign his message. And the next thing about Pharisaic religion is, people who are in the Pharisaic religion assume that they keep the law perfectly. പരീശ ഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരെ തങ്ങളെപ്പറ്റി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ന്യായപ്രമാണം
അല്ലെങ്കിൽ ദൈവകൽപ്പനകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ അനുസരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. See, Jesus asks a rhetorical question in verse 19. 19ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം താൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Did not Moses give you the law? And the answer to that is obviously yes, because they are allying themselves with Moses. മോശയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായപ്രമാണം തന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അതേന്ന് തന്നെ പറയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പണി കിട്ടും. അതേന്ന് പറഞ്ഞാൽ what happens? When Jesus, who is omniscient, shows them the reality that they aren't as perfect as they seem to be, what is the reaction? This is what they have reacted. സർവജ്ഞാനിയായ യേശു അവരോട് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ പൂർണ്ണരല്ല അവർ. ഹി ഈസ് അവെയർ ഓഫ് ദെയർ പ്ലാൻ ടു കിൽ ഹിം. ഇനി പരീശഭക്തിയുടെ മറ്റൊരു പ്രദർശനം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. Pharisaic religion does not have a correct opinion on matters because they do not do it with right judgment or evaluation. ശരിയായ രീതിയിലുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലോ വിധി നിർണയത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പരീശഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാതലായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായ അഭിപ്രായമില്ല. They evaluate on what they perceive as right. അവർക്ക് നേര് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അവർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. They are angry with Jesus, and that's not a new fact, but why are they angry? They are angry with Jesus according to verse 23 in the second part. The second part of verse 23. I'll just read the whole verse. If a man receives circumcision on the Sabbath so that the law of Moses will not be broken, are you angry with me because I made an entire man well on the Sabbath? ഇതെപ്പോഴാണ് നടന്നത്? ഒരു ശബത്ത് നാളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം മുഴുവൻ രോഗസൗഖ്യം കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഈ സംഭവം നടന്നത് ഈ അധ്യായം നടക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ്. It's 1 year prior to this chapter that this particular incident happened. And that happens in chapter 5. Since their anger features in their minds, Jesus gives them something to correct their wrong perceptions. ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇവർക്ക് യേശുവിനോടൊരു ദേഷ്യമുണ്ട്. ആ ദേഷ്യത്തെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ തെറ്റായ വീക്ഷണത്തെ ശരിയാക്കുവാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. പരിച്ഛേദന എന്നുള്ള കാര്യം ഈ 23ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. Circumcision. The ritual of circumcision came from the patriarchs and it is found in the Pentateuch. അബ്രഹാം, ഇസഹാക്ക്, യാക്കോബ് എന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നുമാണ് ആ ഒരു ആചാരം വന്നത്. അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലും ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലും ഉണ്ട്. And they give so much importance to this command that even if the 8th day on which the circumcision should happen, if that falls on the Sabbath, they still go ahead with the circumcision. പരിച്ഛേദന എന്നുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കൽപ്പന അത് 8ാം ദിവസമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 8ാം ദിവസം ശബത്താണെങ്കിൽ പോലും അതവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ശബത്ത് നാളിൽ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുന്നതിലൂടെ പൂർണ്ണത വരുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ ശരീരം ഒരു ശബത്ത് നാളിൽ പൂർണ്ണമാക്കിയതുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തിനാണ് ദേഷ്യം? If they are okay with one part of the body being perfected on the Sabbath during circumcision, why are they angry at Jesus for perfecting the whole body of a person on a Sabbath? This is their double standard. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പം. അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വേറൊരാളോട് നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അവരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കും, അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടും. കൊലപാതക പ്രവണതയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. This is where Jesus points out at their hypocrisy regarding their idea of Sabbath. And he tells them in verse 24, do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. കാണുന്ന വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിധിക്കരുത്, നേരെ മറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ വിധിക്കണം. And that's what is missing in the Pharisaic religion. The next thing about Pharisaic religion, they don't see that the logic that they use to target others can be used against them. മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് അവർക്കെതിരെയും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാമെന്നുള്ളത് അവർ കാണുന്നില്ല. Just as Jesus did with the Sabbath issue here, they don't see that. And the next thing,
Pharisaic religion has no place for compassion for the afflicted, as its followers are only caring about strict obedience of the law. ന്യായപ്രമാണത്തെ കണിശമായിട്ട് അനുസരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ പിന്തുടർന്നവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സലിവെന്നൊരു എന്നൊരു കാര്യത്തിന് കണിക പോലുമില്ല. മനസ്സലിവിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ആ 38 വർഷം രോഗക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന ആള് സൗഖ്യമായതിൽ അവർക്ക് സന്തോഷമില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ശബത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വറി. അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ കൺസേൺ. ഒരു ദിവസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നോ എന്ന് അവർ പക്ഷേ ചോദിക്കാം. ഒരു ദിവസം നേരത്തെ ആ വ്യക്തി സൗഖ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്നതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു സന്തോഷമില്ല. ദാറ്റ്സ് ദെയർ പ്രോബ്ലം. There were people who majored in minor issues and missed out the intent of many passages in the Old Testament. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഊതിപ്പെരിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത. So I'll just quickly tell 3 things that we can take away as lessons for our lives. ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ ഇതാണ്: man-made oppressive religions come in harmless appearances that makes us draw towards it because there is a flare of godliness towards it. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന മതങ്ങളും ആചാരങ്ങളും രീതികളും അത് നമ്മളുടെ മുമ്പാകെ വരുമ്പോൾ വലിയ ദോഷമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസ്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? അതിനൊരു ദൈവിക പരിവേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. ലീഗലിസം ഇസ് വൺ സച്ച് തിങ്. ലീഗലിസം, നിയമവാദം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ സഭ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ലോകം എന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടമാണ്. പക്ഷെ അതൊരു അപകടമല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപകടമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും നല്ലതായതുകൊണ്ട് അതിൽ ദോഷമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. That's what legalism is all about. It stifles us from within. മനുഷ്യനിർമ്മിത നിയമങ്ങളും ചട്ടക്കൂടുകളും മനുഷ്യരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നില്ല ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ. അത് മനുഷ്യരെ അകത്ത് നിന്നിങ്ങനെ ഞെരിക്കുകയാണ്. It stifles us from within. It takes away our focus from what really matters and makes us focus on things that don't matter at all. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റി ശ്രദ്ധ അർഹിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. Most importantly, it takes away the infinite value of Christ and puts man at the center of everything. പരീശഭക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഞെരുക്കുന്ന മതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ഒരു മൂല്യത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ആക്കി വെക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ നിറം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മുടിയുടെ സ്റ്റൈല്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും വെച്ചാണ് നമ്മൾ അന്യോന്യം അളക്കുന്നത്. വി ട്രൈ ടു മെഷർ പീപ്പിൾ on the basis of the color of the dress that we wear, or the hairstyle that we have, or any such man-made criteria. And when we do that, Christ is not in the forefront, it's something else that is in the forefront. Most important, and the only antidote to all of these perversions is to focus on true biblical preaching in its context, just the way Jesus did. ഇതിനെല്ലാം മരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അസുഖം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോവുകയല്ല, അതിനൊരു മരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ മരുന്ന്? യേശു തിരുവെഴുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നമ്മളും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വചനത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് തന്നെ ആവണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പാസേജസ് വിത്തിൻ ഇറ്റ്സ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറൈവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് ദി ഓഥർ ഹാഡ് ഇൻറ്റൻറ്റഡ്. ഒരു പാസേജിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ തിരിച്ചറിയുവാനും എഴുതിയ ആൾ മനസ്സിൽ നിരൂപിച്ച ആ ഒരു ചിന്താ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രായോഗികമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ എടുക്കുവാനും നമുക്ക് ഇടയാകണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ? സംടൈംസ് വി ടേക്ക് എ പാസേജ് ആൻഡ് സിംപ്ലി മേക്ക് കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഒരു വേദഭാഗം ചുമ്മാ അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു കൽപ്പന അങ്ങ് രൂപപ്പെടും. And when this is followed, when
The right preaching of God's word is followed. God's counsel is better preached. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. ശരിയായ രീതിയിൽ വചനവ്യാഖ്യാനവും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന, നമുക്ക് ദൈവം അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അറിയിക്കുന്നത്. Man's real sin problem is targeted, and man knows that his focus is on external appearances and that won't save him. ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? മനുഷ്യൻ്റെ ഫോക്കസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിലാണ്. I can be well dressed and be a beast from within. It's a fact. നല്ല ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഇട്ട് എന്നാൽ സ്വഭാവം കൊണ്ടൊരു മൃഗതുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ദൈവവചനം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടക്കൂട് എന്നെ രക്ഷിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. And when right preaching happens, Christ's value is not diminished. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ശരിയായ സ്ഥാനം കൊടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ഇറ്റ്സ് rightful place. Now, let's look at chapter 7 verse 17 for the second lesson of this passage. If anyone is willing to do his will, he will know about the teaching, whether it is of God or I speak from myself. If anyone seeks to do God's will, he will know the truth about Jesus that leads him to eternal life. ആരെങ്കിലും ദൈവ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് താൻ ഈ സത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. Just the way Cornelius did in Acts chapter 10. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എപ്രകാരം കൊർണേലിയോസ് വന്നോ അപ്രകാരം ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. So are you right now seeking desperately for a relationship with God deep from your heart? Are you seeking God? നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ? Or are you just content with the community membership here? നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണോ അതോ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഒരാൾക്കും പിടികൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത്? If your search for truth is genuine and true, you will be guided by God in seeing who Jesus is. ദൈവത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനം ശരിയാണെങ്കിൽ, നേരുള്ളതാണെങ്കിൽ, ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് നയിക്കും. വർഷങ്ങളോളം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ക്രിസ്തുവിനോട് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. വർഷങ്ങളോളം ഈ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധമില്ല. കാരണം അവർ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ തൽപരരല്ല. Many people in this community don't have a relationship with Jesus, and that's seen from their works, and the reason for that is they don't delight in the Lord. It's plain and simple. That's what it is all about. And I pray that none of us may fall into that trap. ഈ ഒരു ചതിക്കുഴിയിൽ നമ്മൾ ആരും വീണു പോകരുതെന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന എനിക്കുണ്ട്. The last thing here, one thing that God does in our lives is He will expose our false piety and our inability to obey Him perfectly when we think that our obedience is foolproof. നമ്മളുടെ അനുസരണം പൂർണ്ണമാണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്കുള്ളപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. നമ്മളുടെ കപടഭക്തിയെ ദൈവം തുറന്നു കാണിക്കും. ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നു കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അത് തുറന്നു കാണിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ അനുസരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് കഴിയാത്തവരാണ് നാം എന്നുള്ളതും നമ്മളെ കാണിക്കും. When we think that our obedience is foolproof, God does this. And He does this so that we can come to Him not having a righteousness of our own, but the righteousness that is found only in Christ. ഇതെല്ലാം ദൈവം ചെയ്യുന്നത് നാം ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു നീതി പ്രവൃത്തിയാലല്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള നീതി പ്രവൃത്തിയിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. So there are two responses to this action. One, there is a humble submission and confession of the inability to obey God as He desires.
ഈ ഒരു കാര്യം ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പ്രതികരണം, ദൈവത്തിനെ അനുസരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ, താഴ്മയുടെ ഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ അവിടെ നടക്കും. This confession is one where there is genuine sorrow of not measuring up to God's standards. ദൈവത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം എത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു ദുഃഖം, ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. And in this confession there is faith that rests wholly upon God. ഈ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലിൽ സ്വയ ആശ്രയം മുഴുവൻ നീക്കി വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം മാത്രമേ അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്രതികരണം രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കും. This response leads to salvation. The other response is when God exposes our falsehood, what is the other response? Other people falsify God when their false piety is exposed. ചില വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയാണ്. ദൈവം അവരുടെ തെറ്റുകളെ തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തെറ്റുകാരാണെന്ന് പറയും. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹെയ്റ്റ്ഫുൾഡ് സ്പീച്ച് കത്തിലെഴുതി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി കൊടുക്കുന്നു. പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ആളത് മേടിച്ചിട്ട് അടി പോസ്റ്റ്മാന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതാണ് അവസ്ഥ. When there are some people who don't want to change and who don't want to repent, and when God through His word talks to them, they ignore the word, they just close it. ദൈവം വചനത്തിലൂടെ അവരുടെ തെറ്റുകളെ കാണിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ വചനം അടച്ചു വെക്കുന്നു. They are too religious and too self-righteous. ഇപ്രകാരമുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്? അവർ നീതിമാന്മാരാണ്, അവർ വളരെ ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ്. സോ അവരെ പറ്റി ഒരു സത്യം ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആ സത്യം പറഞ്ഞവനെയാണ് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ let me conclude this with this statement here. When God exposes your sin that lies behind all those so-called acts of righteousness, know that every sin, great or small, is an abomination in the eyes of God. ദൈവം നമ്മളുടെ നീതിപ്രവൃത്തികളുടെ പിന്നാലെയുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളെയും പാപങ്ങളെയും തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചെറുതോ വലുതോ എന്നൊന്നുമില്ല. എല്ലാ പാപങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ മ്ലേച്ഛതയാണ്. And we are expected to repent of all of our trust upon our futile good works and put our trust in Jesus. ഇങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാ സൽപ്രവൃത്തികൾ, വ്യർത്ഥമായ സൽപ്രവൃത്തികളിലുള്ള സ്വയ ആശ്രയം അത് നീക്കി മാറ്റി അതിൽ നിന്നും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ ആശ്രയവും വ്യക്തിത്വവും യേശുവിൽ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത തവണ നമ്മൾ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഇരിക്കുമ്പോൾ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 25-ാം വാക്യം മുതൽ 52-ാമത്തെ വാക്യം വരെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ.